table. Why? Because frequency ra bolbo na. See this class interval concept. See this class. See this class. The class width is different. They are not equal. See this. See the blue highlighted portion. Class width is different. For example, for the class number 1, class width is 5. For the class number 2, that is also 5. But see this class. Second last one. Last one. Second last. Class width is 10. And the last, for the last class width is 20. 20. So class width is different. So how can we plot them? The technique we have to use that is called frequency density. What if we do for this case when we try to draw the histogram? First of all, let us see this table calculation. Marks is there as usual. Just copy this table. Copy this row. Marks is there. Number of students is there also. Okay. 5, 15, 25, 50, 40, 30, 20, 16, and that is also given here also. 5, 15, 25, 50, 40, 30, 20, 16, etc. Okay. Now go for the third row with unit base. Call them at base. With unit. What is the meaning of with unit? The minimum width. Assume the minimum width as 1. What is the minimum width? Minimum width is 5. 5. See this example. Minimum width is 5 and maximum width is 20. For the last class, you see the maximum width is 20 because 60 minus 40 is equal to 20. And the maximum minimum width is for the first 4 class, first 5 class rather, 6 class. Up to that class with 25 to 30, the width is 5. Okay. So minimum width is 5. We assume the minimum width is as 1. So 5 is equivalent to 1. So first width is 1, second width is 1, third class width is 1, fourth class width is 1, fifth class width is 1, sixth class width is 1, like this. And the second last, that is the when width is 10, we write the width unit as base as 2. Sir, if we write 5, 10 and then 20, no, then bolchi, কেন বলছি wait করো বলছি কেন, why write it? 5, 10, 20 বলো বলো কথা কি বলছিলে? Sir, if we write that first one is 5 and up to 25 to 30 it is 5 and second last is 10 and last one is 20, then জানি না সেটা সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করার জন্য এটাকে অন্য রেশিওতে কনভার্ট করব, বলছি দেখো আগে। সো উইথ ইউনিট 2 বিকজ অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ইজ 10। তুমি চাইলে যেটা বলছো, তুমি চাইলে আরেকটা এক্সট্রা একটা কলাম এখানে অ্যাড করতে পারো চাইলে। ফর এক্সাম্পল insert row below, you can add, write like this, actual class width, এটা অ্যাড করতে পারো তুমি চাইলে। ক্লাস উইথ হচ্ছে 5, next 5, next 5, next 5, next 5, next 5, next 10, next 20. You can add this extra. এইটা তুমি এক্সট্রা অ্যাড করতে পারো, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ। আমার এটা আমার দরকার হচ্ছে এইটা, এই উইথটা চাই, এই লাইনটা আমার চাই। ইউ মে অ্যাড দিস থার্ড রো লাইক অ্যাকচুয়াল ক্লাস উইথ, ইউ মে অ্যাড, but I required this line with unit base. বোঝা গেল? এটা আমার লাগবেই।
So what? So naturally 4 means 20 by 5. How can I get this 4 value? 4 means 20 by 5. Because we assume 5 as 1. So naturally the width is 20. So 20 is equal to 20 by 5. That is 4. Okay. Now the last row, that is called frequency density. Remember the term, not frequency. We write the frequency density. Although this is actually the frequency. Actual frequency is this line. যেটা আমার হাইলাইট করা আছে ভালো করে দেখো, actual frequency is this line, right? But I require this frequency density. Okay. How can you calculate the frequency density? Number of students is 5 here. So divide the number of students by width. 5 by 1, you can get 5. Width base. Number of students is 15 here. Divide by 1. You can get 15 by 1 is equal to 5, 15. Then again 25 by 1. This 25 by this one. You get 25. And similarly, for the last here, you see 16. For this case, 20 divided by 2, you get 10. And last 16 divided by 4, you can get 4. So you require this row, and naturally the actual frequency. Sometimes it is called the area, not the exact, not the number of students. দেখাচ্ছি পরে drawing. Okay, so you must record this calculation when there is different types of class width, like this. Class width is 10, class width is 20, and here the class widths are 5. Okay. Now how can you draw? Table develop. For drawing, you require only this and this row, nothing else. This is the along x-axis, and this is along y-axis. Let us check. Clear? देखिए check drawing টা. Okay, so let us see this drawing. The marks versus frequency density. Okay. You see, I plot along y-axis as the frequency density, right? And marks along x-axis. You see this histogram concept. Remember, this is not the bar diagram. So it may happen the width of the bar may not same. Right? Histogram to the bar diagram no. So you see all widths are not same. For the case of 0 to 5, okay. 5 to 10,
okay, and so on. And for the case of last two class, 30 to 40, and then 40 to 60. But what is the height of each bar? That is not the frequency. Actually, the height of each bar is the frequency density. Okay. So you write for this case 4 to 60, the actual, if you see the actual value for the 40 to 60, the value will be 16, right? Frequency will be 16, but actually right value is 4. 40 to 60 value is roughly 4, just less than 5. 16 is almost like here. This is 16 point. So you see, for the 40 to 60, the value is 4. For that reason, they are called frequency density, and the number of students, the area, is called number of students, or the actual frequency is called the area. The problem is, why do you have to do this? That is to express this table in a synchronized format. Synchronized means let us see this concept. From 0 to 5, the density is 5, number of students is 5, okay, within the range. And from 40 to 60, total number of students is 16, we know that. Think of situation. From the 40 to 60 range, marks range, total number of students is 16, we know that. But if you go for the slab wise, like 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, the average number of students in each slab is on an average 4. Clear? I repeat again. Say for example, we know from the zone 40 to 60, this marks range, the total number of students is 16. But if we compare, or if we adjust this scenario with the whole of the distribution for the student list, we see from the 0 to 5 class length or the marks range, number of student is 5. And in the case of 40 to 60, this range, marks range, number of student is 16. But if we divide this like 40 to 45, 45 to 50, 50 to 40, 55, 58 to 60, so on an average, each zone, that is from the 40 to 65, 40 to 45, number of student is 4. So there is the reason we have to do this frequency density concept. মানে এটা সিস্টেমটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা, যাতে ডিস্ট্রিবিউশনটা প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়, মার্কস, ক্লাস অ্যান্ড সো অন শুড বি ডিস্ট্রিবিউটেড প্রপারলি, ঠিকঠাকভাবে অ্যাডজাস্টেড ডিস্ট্রিবিউশন হয়। ওকে, সো ক্লাস এন্ড করে দিলাম। এটি আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি হিস্টোগ্রাম ছিল, আর কিছু নেই। হিস্টোগ্রাম এই দুটো নোটে আমি পাঠিয়ে দেবো, হিস্টোগ্রাম আমাদের লাইন ডায়াগ্রাম। স্যার বলছি এগুলো সব মানে খাতায় নোটগুলো, মানে এগুলোর মানে অঙ্ক এগুলোর কপি করবো না তো, এই হিস্টোগ্রামটা কপি করে রাখলে ভালো। আমি গুগল ক্লাসরুমে করে রাখবো, তোমার যখন লেজার টাইম হবে, সময় অফ সময় এগুলো পারলে কপি করে রাখো। স্যার আপনার ইউটিউব চ্যানেলে এগুলো থাকবে তো, ওখান থেকে নোট ডাউন করে নেব। এই ভিডিওটা থাকবে, এই নোটটাও গুগল ক্লাসরুমে থাকবে, দুটো নোটই, হিস্টোগ্রাম আর হিস্টোরিগ্রাম। বাট বেটার স্যার, হ্যাঁ বলো, বাট বেটার ইউ ক্যান কপি ইট ইন, হ্যাঁ বলো। sir, from where we can practice this type of sums? Good question. Acha. For practice, okay. Just a minute.
দাঁড়াও একটু দেখি তো, দেখো তো এটা তোমরা অলরেডি পেয়ে গেছো এই থিং, গুগল ক্লাসরুমে আছে ইঞ্জি দাস, চ্যাপ্টার 2। হ্যাঁ স্যার। এই যে হ্যাঁ স্যার আছে। চেনা লাগছে? লাইন ডায়াগ্রাম ইজ নট লাইন ডায়াগ্রাম অর হিস্টোগ্রাম, জায়গা আমরা বলি, ছেড়ে দাও, হিস্টোরিগ্রাম আর কি, হিস্টোরিগ্রাম। পিক্টোগ্রাম খুব একটা ইউজ হয় না, পিক্টোগ্রাম দেখতে পারো চাইলে, পিক্টোগ্রাম আমাদের সিলেবাসে নেই বলে আমি খুব একটা মানে বলিনি আর কি। বার ডায়াগ্রাম অলরেডি নো, পাই চার্ট ইজ নো, লাইন ডায়াগ্রাম মিনস হিস্টোরিগ্রাম অর গ্রাফ, histogram, frequency, polygon, অজয়। Probably item number 5 is not present in this chapter 2. দেখি একবার চেক করে, এটা বোধহয় নেক্সট চ্যাপ্টারে আছে। হ্যাঁ, হিস্টোগ্রাম, ফ্রিকোয়েন্সি, পলিগন, অজয় বোধহয় নেই, একবার দেখে নি। এই যে আশা করি ইউ নো দিস লাইন ডায়াগ্রাম। এখানে এক্সারসাইজ আছে প্রচুর, দেখাচ্ছি পরে। সেমি লগারিদম ওর এখানে ডিটেলস আছে, সেমি লগারিদম ডায়াগ্রাম, লগারিদম ডায়াগ্রাম এক্সেট্রা, চাইলে পড়তে পারো। লাইন গ্রাফিক বার, সাবডিভাইডেড বার আই থিঙ্ক, হ্যাঁ, কম্পোনেন্ট বার বলে অনেকে, বুঝেছো, মাল্টিপল বার, গ্রুপড বার বলে অনেকে, আমরা বলি মাল্টিপল বার, অনেকে গ্রুপড বার। মাল্টিপল বারের মধ্যে লাগছে, এটা কম্পোনেন্ট বার বা সাবডিভাইডেড বার অ্যাজ ইউজ, যা বল সাবডিভাইডেড লিখেছে বসলাম। এক্সারসাইজ আছে, এক্সাম্পল আছে, এই যে হরাইজন্টাল বার ডায়াগ্রাম, যেটা নিয়ে আগের দিন আমার আলোচনা হচ্ছিল, পাই চার্ট, এই যে এক্সারসাইজ প্রচুর আছে। বললাম না এখানে নেই, আমি হিস্টোগ্রামটা কোথায় আছে বলছি পরে। সো দে আর দ্য এক্সারসাইজেস, একটু স্ক্যানিংটা ঠিকঠাক হয়নি, একটু কষ্ট করে বুঝতে হবে, বাট ঠিক আছে। এর অ্যান্সারগুলো, এটা এক্সারসাইজ, হ্যাঁ, চাইলে দেখতে পারো, অ্যান্সারগুলো নিচে আছে, বুঝে গেল। আমাকে চেক করে নিন, অ্যান্সারগুলো দেখতে পাচ্ছি না, অ্যান্সার নেই। ও 9টায়, এই কটাই অঙ্ক আছে। So answer is there. Question number 3, represent the following statement graphically. Question number 4, plot the income in periodic as population increase. কিছু বলে নেই, you can use the pie chart also. But I think question number 4 bar diagram card is safe. কিছু বলেনি। Represent the information component part chart. Component মানে naturally that is bar diagram. 7 সেমি লগারিদম গ্রাফ, দরকার নেই করে করতে হবে না, ছেড়ে দাও, আমাদের সিলেবাসে নেই সেমিলার হয়েছে। ওই লাইন ডায়াগ্রাম পারলে পড়ে নিও বইতে যদি চাও, ইচ্ছা থাকলে, দরকার নেই সিলেবাস, এত ডিটেলস নেই সিলেবাস। হ্যাঁ, কম্পোনেন্ট বার চার্ট, অনেকের কম্পোনেন্ট বার চার্ট বলে, আমরা যেটাকে সাবডিভাইডেড বলছি, সরি মাল্টিপল বার বলছি, সেটাকে অনেকে কম্পোনেন্ট বার চার্ট বলে। দেখতে পারো প্রচুর এক্সাম্পল আছে। ন্যাচারালি মাল্টিপল বার ডায়াগ্রাম লাগবে, কম্পোনেন্ট বার লাগবে, মানে সাবডিভাইড। উত্তর কিছু দেওয়া নেই, ওই শুধু লিখে দিয়েছি কোনটার কি, পাই চার্ট, হ্যান ত্যান। ড্রয়িং যদি চাও আমাকে একবার চেক করে নিতে পারো যদি ইচ্ছা হয়। আচ্ছা, নাও এটা তো বললাম, এটা হচ্ছে ডিসক্রিট কেস গেল। নাও ফর দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, এটার জন্য গো ফর চ্যাপ্টার 4 আই থিঙ্ক, দেখছি একবার চ্যাপ্টার 4টা চেক করে নিই। এসছে চ্যাপ্টার 4টা? হ্যাঁ স্যার। দেখি Yes, sir. চ্যাপ্টার 4 মনে হচ্ছে এটা তো টেবিল ফরম্যাট, গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্টারভেল, ফিন্টারভেল, হ্যাড্ডা ম্যাড্ডা, বাউন্ডারি কাকে বলে, যেগুলো ডিটেলস আমরা পড়েছি, ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি ওয়ার্ড, হ্যাঁ, উইথ অফ দ্য ক্লাস, দেখি ছবি আছে কিনা দেখি।
এগুলো সব ক্লাস মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, ছবি মানে চেয়ার ফিগার দেখলেই বুঝতে পারছো, শেপ দেখলে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন অঙ্ক এখান থেকে করতে পারো চাইলে। ডায়াগ্রামটা কোথায়, যে সিএফ দেখলাম একটু এখানে, কনস্ট্রাকশন অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, ওই ট্যালি ম্যালি আছে সব দেখছি, কিউমুলেটিভ, রাইট? ডায়াগ্রাম তো আছে বটেই, দেখতে হবে, আছে নিশ্চয়ই। রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, হিস্টোগ্রাম, তো এই যে ডায়াগ্রাম রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, রাইট? তো হিস্টোগ্রাম কথাটা দেখো, কন্টিনিউয়াস কথাটা বলেনি, ঘুরিয়ে বলেছে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু সবই, নট অনলি বার ডায়াগ্রাম। বার ডায়াগ্রামের টেবিলটা একটা ওয়ান টাইপ অফ ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন, বাট হয়তো ওরকম ক্লাস কনসেপ্টে নেই, বাট দ্যাট ইজ অলসো ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, সো হিস্টোগ্রাম কিছু শুরু। স্যার সাউন্ড আসছে না, হ্যালো, কাটা কাটা সাউন্ড ইজ নট। ওকে, আমি ক্লাস বন্ধ করেছি। হ্যাঁ স্যার, নেক্সট স্যার। ক্লাসে স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার আমি না অ্যাসাইনমেন্টটা আবারও সাবমিট করলাম, একটু দেখবেন এসেছে কিনা। জাস্ট মিনিট, স্যার আমারটা হচ্ছে জাস্ট মিনিট। বলো, স্যার আমার অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে একবার সাউন্ডে খুব প্রবলেম স্যার হচ্ছে। আমারটা একবার চেক করে দেবেন। এই তো দেখছি, দেখো গোথ্রু করছি। শেয়ার এসছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ সাউন্ডটা খুব ডিস্টার্ব করছে, আমি অফ করে দেবো ক্লাস। একবার লাস্ট একবার দেখে নাও। শুধু একটু বলি, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান গো ফর দ্য এক্সারসাইজ অফ চ্যাপ্টার 2 and চ্যাপ্টার 4। হ্যাঁ, জাস্ট স্যার আপনার কথা কেটে স্যার আপনার যাচ্ছে। কথা কেটে যাচ্ছে, কিছু ঠিক আছে, শুনতে ঠিক আছে। পাচ্ছি না। বন্ধ করে দিচ্ছি, একবার হ্যান্ডিংটা দেখে নাও। হ্যাঁ স্যার দেখছি আমি। ওকে, ওকে স্যার এখানে মিসিং মিসিং কেন স্টপ বলুন করেছি, স্যার? স্টপ করে দিলাম। যদি এখনো না গিয়ে থাকে হ্যান্ডিংয়ে, তো কনসাল্ট উইথ ফ্রেন্ডস। Okay, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।